السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اس تاریخی مناسبت سے طرح طرح کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہندوستان کی متحدہ پلیٹ فارم مسلمانان ہند کا اور کئی ناحیے سے پورے ہندوستان کا آج کسی مقصد کے تحت یہاں حاضر ہے اور بڑے مقصد کے تحت حاضر ہے۔ صرف مسلم پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرسنل لا کا مسئلہ ہے، اور صرف پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بھارت کی جو مہان دیش ہے وشو میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، خاص طور پر اپنی تہذیب و ثقافت کی حیثیت سے بھی، اور اپنی سنسکرتی اور اپنی بقلمونی اور اپنی گنگا جمنی اور اسی طریقے سے اپنے بہت سارے امتیازات اور اختصاصات کے ساتھ۔ میں اس موقع سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر قیادت کر رہے اور بڑے حزم و جزم و یقین و صبر اور حکمت کے ساتھ کر رہے صدر عالی مقام محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ و تولہ کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اور آپ نے ایک آواز پر یہاں لبیک کہہ کر کے اس دیش کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کے خاطر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانیت کی خاطر آپ کشا کشا یہاں آ گئے ہیں۔ میں اہل بنگلور کا بھی بہت دل کے گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ ہمارے والنٹیئر راستے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دن ہی سے پورے طور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کی انتظامیہ بھی اور یہاں کے ہر طرح کے لوگ۔ میں آج بہت سخت بیمار پڑ گیا، اچانک گیا، مجھے تو کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ملا تھا، نرس نہیں ملی تھی، میرا موزہ اپنے ہاتھ سے نکالا، جب تھوڑا سا وہ ہوا تو اس بہنوں نے لپک کر کے اس موزے کو لیا۔ میں دھیرے دھیرے بلا رہا تھا کسی کو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آ کر کے لے لیں۔ یہ اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلم پرسنل لا بورڈ نے لی اور اس کو نبھایا ہے مختلف اوقات سے۔ اور کیوں نہیں نبھاتے؟ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے، اور آپ پورے طور پر سر سے کفن باندھ کر کے اس دیش کی خاطر نکلے تھے۔ ایمان، جس ایمان کی حفاظت کی بات کہی جا رہی ہے اور جس شریعت و اخلاق اور ایمان کی بات کہی جا رہی ہے، اس کی خاطر نکلے تھے۔
اور آپ نے जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और 150 साल तक आपने 30 मुसल्लह जिहाद किए थे। फतवा देने पर सिर्फ घर में बैठ नहीं गए थे, सिर्फ अबू तालिब रहमानी साहब के तकरीर करके दिलों को गरमा के नहीं चले गए थे, बड़े और भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, बल्कि आपने मुसल्लह जिहाद किया था और इस देश को आजाद कराने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए और यहाँ के मानवता को उसको सही रुख पर ढालने के लिए, जहां न मस्जिद महफूज थी, न मंदिर महफूज था, न कोई और किसी तरह की इबादतगाह महफूज थी। लेकिन 150 साल बाद पता चला कि नहीं, ये सिर्फ एक जमात की, एक वर्ग की और सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी से, और मुसलमानों में भी जो बट जाते हैं, कभी कट जाते हैं, कभी कभी डिग जाते हैं कहीं, उससे भी काम नहीं बनेगा। नारा लगा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कहा 150 साल की तारीख, उसकी हकीकत में मैं उसकी किसी तरीके से उसकी खिदमत नहीं करना चाहता। अगर आपको दिल में कहीं से वसवसा पैदा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी तारीख की तरफ इशारा करके नहीं, बबांगे दोहल कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे अली मियां नदवी, दुनिया की एक बड़ी शख्सियत ने अपनी किताब में लिखा था, लवज़ाना तज़हियात अहलिल हिंद कुल्लिहिम फी किफ़्फ़त मीज़ान व तज़हियात अहले सादिक़ूर फी किफ़्फ़त मीज़ान उख़रा लरजहत किफ़्फ़त अहले सादिक़ूर। सारे हिंदुस्तानियों, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, उसमें जावा सुमात्रा भी था, ये लंका भी किसी न किसी हैसियत से आता था, और ये पूरा खित्ता जो मुत्तहिद अखंड भारत कहलाता था। और हमने तो जो सेंटर बनाया था वो सरहद पर बनाया था, वो अफगानिस्तान पर। इस वक्त अखंड भारत किसी को सूझ रही है, हम उसकी तारीख जानते हैं, हमने उसकी हिफाजत की थी और उसी तरीके से इस देश को देने की कोशिश की थी। लेकिन हाय, कभी आप हिंदू मुस्लिम बढ़ जा रहे हैं, कभी सिख ईसाई बढ़ जा रहे हैं, कभी मुस्लिम मुस्लिम बढ़ जा रहे हैं, कभी हिंदू वर्गों में बढ़ जा रहे हैं। ये जीने के लक्षण हरगिज नहीं है। मैं कह ये रहा था कि जब ये नारा महसूस किया कि सिर्फ कुर्बानियों के देने से और किसी एक के फिदायाना किरदार की वजह से हम नहीं आजाद हो सकते, तो उस वक्त जब ये नारा लगा था तो वो चंद ही दिनों के बाद आजादी आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी सफों में घुस गए थे लोग और तरह तरह के नारे लगे थे, और उन नारों को भी पूरे तौर पर हमने दबा दिया था, उसको बिल्कुल बैठा दिया था और कहा कि ये तफरीक नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। यही कुतुब मीनार की ऊंचाइयों पर कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इशारा करके कि कुतुब मीनार के इस बुलंदियों पर आकर के आसमान से कोई फरिश्ता तड़प करके उतर आए और कहे कि इसी लम्हे तुमको देश की आजादी का परवाना मिल जाएगा। जो तुमको ललचाना और दिखाना चाहता है, एक को लड़ा, दोनों को लड़ा करके किसी एक को आगे बढ़ाना चाहता है, दोनों के साथ धोखा करना चाहता है, तो मैं इस पर कभी भी राजी नहीं हो सकता। ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, हालात के रुख को नहीं, बल्कि उसके अंजाम की तरफ, जिस तेजी से हलाकत की तरफ बढ़ रहे हैं हम, हमारा मुल्क बढ़ रहा है और हमारी संस्कृति खराब हो रही है, और खूनों में जो एक ही रग हमारे ईमान और अकीदे के मुताबिक दौड़ रहा, सिर्फ पर्सनल लॉ का मसला नहीं है। हमको ईमान की सबसे बड़ी खबर लेनी है, अकीदे की सबसे बड़ी खबर लेनी है, और खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इसको पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो वक्त का इस्कंदर आजम था, गर्चे वो अपने पुरखों को इस्कंदर आजम कहता था, उसने कहा कि इस तरह आकर के और यकीन दिला दे फरिश्ता भी कि आजादी का परवाना तुमको मिलने वाला है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की तफरीक हो जाएगी, इस बुनियाद पर देंगे। तो कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इस तरह की तफरीक को नहीं बर्दाश्त कर सकता। और कैबिनेट प्लान में जाने से पहले गांधी जी से सबसे पहले उन्होंने ये इकरार करा लिया था, ये साफ साफ कहा था कि मुझे लगता है कि आज की बैठक में किसी तरह से कुछ हो ना जाए। बड़े मुहिम को सर करने जा रहे थे, लेकिन पंडित जी ने, गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश से गुजर करके इस देश का बंटवारा होगा या हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी तरह का नारा होगा। तो उस यकीन दहानी के बाद गए थे, लेकिन शाम को ये बूढ़ा
عزم و جوان کا کبھی بھی اس کی زندگی پر پلمدگی نہیں دیکھی گئی۔ کانگریس کی، کانگریس نہیں کہیے ہندوستانیوں کی، کانگریس کہنے سے اس وقت بڑا کنفیوز ہو رہا ہے۔ اس وقت ہندوستانیوں کی نمائندگی کرنے والی جو کانگریس تھی، اس میں وہ پورے طور پر انسان کٹھن حالات میں اس کی صدارت قبول کی تھی، کٹھن حالات میں وہی صدارت کا بوجھ اٹھاتے تھے اور جیلوں میں کس طریقے سے جاتے تھے۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر کبھی پژمردگی نہیں ہوئی۔ آپ ایمان کے رکھوالے بنے ہیں، مسلم پرسن اللہ کے دیوانے بنے ہیں۔ آپ پوچھئے کس طریقے سے اس کی ویسی وفادار بیویاں آج نہیں مل سکتی، اور طلاق کے اور نکاح کے جو ہزار مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جوانوں اپنے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث تو ہے ہی، اور اس پر مرنا ہے، اس پر جینا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا۔ ابوالکلام آزاد کو دیکھو کہ اس دیش کی خاطر وہ پروانہ ملا ہوا کہ جیل سے اعادت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کیا تھا۔ یہی پیغام ہمارے علماء دے رہے تھے آپ کو۔ یہاں صفوں میں کسی طریقے سے کجی نہیں ہے انشاءاللہ، یہاں کسی طریقے سے دلوں میں کوئی ریب و شک اور تزلزل نہیں ہے، یہاں صفات قدمی ہے اور پورے جوش کے ساتھ ہے، پورے ہوش اور حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ مولانا آزاد اس دن، جس دن بٹوارے پر گاندھی جی نے اور سبوں نے ساتھ کر دیا، شام کو بھوکا پیاسا یہ بوڑھا دن بھر میں تک کر لیتا ہوا انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، اور نو کے پلک بقول جو پنڈت جواہر لال نہرو، جو خود ایک بڑا دماغ تھا، کہا کہ وہ جہاں نقطہ رکھ دیتے تھے کہ یہ جملہ اس طریقے سے نہیں، یہ ٹون اس طرح سے نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، سب کہتے تھے کہ یہی دل کی بات ہے۔ اس دن وہ سیدھے گاندھی جی کے پاس گیا، اس دن سب سے زیادہ مرجھایا ہوا، سب سے زیادہ بجھا ہوا، اور سب سے زیادہ لگتا تھا کہ اس کے سینے کو، اس بھارت کے دھرتی کو نہیں بانٹا گیا ہے، اس کے سینے کو شک کر دیا گیا۔ یہ کون سکھائے گا، کون بتائے گا، کون جائے گا؟ میں عزیزوں بزرگوں، باتیں ہمارے بہت سے بزرگ باقی ہیں وہ کہیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پرسن اللہ کی حفاظت، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کا مسئلہ صرف نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ حفاظت اول اور آخر آپ کو کرنی ہے۔ کریں گے، بولے انشاءاللہ، آپ بولے انشاءاللہ، آپ کریں گے تو ذرا جگر تھام کے بیٹھو، میری ایک باری آئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فجر کی نماز میں کاش کہ ہماری مسجدوں کے لیے رو رہے ہیں۔ میں نے علماء کو دیکھا، بعض رودھی ہوئی آواز میں کہہ رہے ہیں، اور رودھی ہوئی آواز میں، لیکن مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نماز ہی نہ رہے۔ لوگوں، یہ طلاق کے فتنے جو آئے، میں 6 سال تک دارالفتہ میں بھی رہا ہوں، جامعہ سلفیہ میں، اور اس کے بعد بھی فتوے کمیٹی سے خصوصی تعلق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس طریقے کے فتوے آتے ہیں۔ واللہ میں 24 اسٹیٹ میں خاص طور پر جمعیت کے معاملے میں گھومتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کبھی بھری مجلس میں علماء سے پوچھا کہ کیا اپنی بہن کا حق دیا ہے؟ نہیں دیا، ادا کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوبوں میں، دلی کے چند گھرانے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں۔ یہ ذکر کرنے کا نہیں ہے، اس کی حفاظت کی، مسلم پرسن اللہ اور اس سے پہلے ایمانیات کی، عقائد کی، جس میں ہم اس قدر لاپرواہ ہوئے ہیں کہ ایک کسی غیر مسلم بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کالا بازاری کر رہا ہے، وہ بھی چاہے جہیز نکاح اور طلاق اور رسم و رواج میں پھنسا ہوا ہے۔ اب آپ کے نبی نے کہا تھا فلیس منی، ایک جگہ اور کہا تھا بازار کے معاملے میں من غشنا فلیس منا۔ کہاں کہا تھا؟ یہ تو سیدھے آپ کے ایمان پر اٹیک ہے، یہ تو سیدھے آپ کے اندر سے دہل جانے والی بات ہے۔ ویسا بریے جب وہ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، قیصر کو صاف صاف کہنا پڑا تھا، اور آدھا عدو المسلمین، سب سے بڑے دشمن کو اس وقت ابو سفیان تھے، ان کو کہنا پڑا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ اور کیا ایسا ہوتا ہے کوئی پلٹ جاتا ہے، دین سے ڈگ جاتا ہے؟ کہا کہ سب سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، نیگرو اسلیو ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ بدلتے نہیں ہیں۔ وَإِنْ خُرِّقْتَ وَإِنْ قُتِلْتَ۔ اور اس کے بعد صاد کیا تھا اس نصرانی نے جس کے دین کے بقایا دین کی خوبیاں موجود تھی انجیل کی، اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَإِذَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ۔ پر یہ بخاری شریف، میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جوش جنوں اور آپ کا
हौसला एक सेकंड के लिए भी पस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन होश और हिकमत जो आपका तुर्रे इम्तियाज था, बड़े बड़े चीजें आई, हमने देखा था अल्लाह के नबी कहने पर मजबूर हुए थे कान्नहु मिस्लु हर्ब, देखो ये लगता है कि आग लगा देगा, वहां पर आपने किस तरह से मजलूम था, कैसा था, आप जज्बातियत के शिकार न हो, कौम आपकी हिकमत और दानाई और आपके खैर उम्मत, वसत उम्मत, बेहतरीन उम्मत, इंसानियत के लिए जिंदा रहने वाली, पैदा की जाने वाली उम्मत की अगर आपके लिए सब सर्टिफिकेट कुरान में मौजूद है, नबी की तरफ से मौजूद है, तो उस पर मुख्तलिफ हैजानी कैफियतें पैदा करके और मुख्तलिफ जरिए से उसको लाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, और नहीं होता है तो दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं और दाइश पैदा किया जाता है, और आलमी सतह पर जब कुछ नहीं मिलता तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर खुद हमला करके और सारे आलम इस्लाम को, सारी इंसानियत को तहस करने की ये साजिश की जाती है। इसको भी आपको हर हर कदम पर बहुत कायदीन से जुटे रहेंगे, इंशाअल्लाह इन सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल बहुत सी चीजें कहनी थी, और आपके लिए मैं कह रहा हूं, मिटना होता तो दारे अरकम में मिल गए होते, जो सबसे नंगी तलवार और सबसे ऊंची लपकती हुई तलवार और सबसे कवी तलवार मक्के के अंदर उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से उठी थी, नहीं मिटी। मिटना होता तो बद्र में मिट चुके होते, हुनैन के में शिकार हो चुके होते, उहद में किस तरीके से पांव खड़ रहे थे वहां हम चले गए होते, हित्तीन में हम हो गए होते और तबूक में चले गए होते। तारीख हमारी भरी पड़ी है, हालात आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मोमिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा की समा पेश करता है। मैंने बहुत समा खराशी कर दी, मैं आपसे अपनी राह से और सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह जल्ल शानहू से मदद तलब करते हुए और उसी के क़ुव्वत, उसी की इज्जत और गलबे पर और अपनी हिकमत और तदबीर पर और अपने मुल्क और उसकी संस्कृति और अक्सरियत आज भी भारी तादाद में जो नहीं चाहती इस जमीन में किसी तरीके के, सबका पर्सनल बहुत महबूब है उसको। काश के बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा आया था, एक दौर आया था कि एक इसी तरह का मसला पर्सनल उसी आसपास बना था, वो शाबानो केस वाले में कह दिया था उसके उस वक्त हुक्मरान ने कि हम उसको घर से अदालत ने किया है, समझने में गलती हो सकती है हालात की, लेकिन हमारे मुल्क की जो संस्कृति है और जो आजादी देती है उसको मुल्का करार दिया था। काश के हमारे हुक्मरानों को भी ये चीज समझ में आती, और सबसे बड़ा फलसफा इंसानियत, जो कुर्सी मिल जाए तो अदना खोट भी हुकूमतों को बर्बाद कर देती है, घरों को बर्बाद कर देती है। घर का मालिक ही जब डवाडोल हो जाता है, उसके ईमान में जर्रा बराबर तसल्जुल पैदा हो जाता है, तो फिर न कहरा मंज़िलत मानद न महरा। और शुक्रिया है आप तमाम लोगों का, और मैं क्या शुक्रिया अदा करूं, आप सब मिलकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मिन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हमी खुनी मिन्नत अदो शनाश के बखिदमत बदाश्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।